Hi all. Today we will discuss the problem particle in an infinite potential well where I have applied a perturbation in the form of delta function. Okay, a spike. I will explain the problem once again. I have applied a potential of the type delta function to my square well, infinite square well potential. Actually, in the last lecture we solved infinity square well potential. Actually, I can change here infinite square well potential. Okay, fine, whatever. So in the last lecture we solved it for a constant perturbation where I have applied a V0 and it rises its bottom. I think you remember it. And after that I have made a small correction that constant perturbation only persists up to its half length. Okay, another half is unperturbed. Right. So what will be the first order correction to the energy? And that we all did. Now today we solve again the square well potential, but it's slightly different potential, slightly different perturbation is applied, and that is in the form of a delta function. Okay, so anyway, I will draw the square well potential once again as I did in the last class. Same color square well. Okay, we know at this is 0 and this is here. Okay, left of 0 is potential is infinity, and of course at to the right of L the potential is infinity, that we know, and in this square well the potential V equal to 0. That was our original problem that we solved in our UG class. Okay, and we know the wave function to this system is I will denote it with psi and 0. Last class or your um, whatever. This is more familiar for you, so I am using this notation. 0, I have put 0 in order to show you that it is unperturbed system. Okay, right. Degree, but here I put a 0 because it is unperturbed. So anyway, for this system this is equal to root of 2 by L, the normalization constant, then sine n pi by L into x. Okay, where n is the quantum number starting from, actually in harmonic oscillator n starts from 0, 0, right, but here it starts from 1, 2, 3, etc. Okay, this is the quantum number. Yeah. Anyway, this was the unperturbed wave function for this system. Now I am applying a perturbation in the form of a delta function at its center. This is L by 2. Okay, I have applied a spike here. Okay, so now you can see that my original system, original means unperturbed system, get perturbed with a spike, a potential in this form. Okay, this is the potential I have applied, and it altered my original system as in the figure. Is it clear? And definitely it is applied at the midpoint between the midpoint of this well. Okay, now actually I can represent this potential like this, and that is my perturbation, though I will notate it with the V dash, and it is some constant alpha into it is in the form of delta, and I can represent delta x minus the peak occurs at L by 2. Okay, L by 2, right, or x minus a means this L by 2. So this is the potential or the perturbation I applied to the system. Okay, now definitely this perturbation will definitely changes the unperturbed eigenvalues and eigenfunctions of this system.
Okay, and we are using time independent theory, non-degenerate theory to find the correction in energy values. Okay, so how we will solve this, right? And I think this is not that much tough. You will understand it easily than our harmonic oscillator problem. So anyway, first order correction to energy. So I am going to find first order correction in energy. Okay, and secondly I will find the first order correction in wave function. Okay, these two things I will solve today, right? After that you can find the second order correction energy. You can do it by yourself. Don't think it is easy, but you need to use so much mathematics. Anyway, I will do two things right today, and the first thing I am going to do is finding out the first order correction in energy. Okay, let me start with, so first I am going to find out first order correction energy. It is denoted with W1. Remember, this is the wave function for the nth state. That's why I put a n here, right? So what is the wave function of the first state? You put n equal to 1. For the second state you put n equal to 2. Okay, for the mth state you put n equal to m. Okay, so anyway, ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ nth സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം എനർജിയിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജിയിലെ കറക്ഷൻ കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എന്നിനെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ psi 10 വരും, ഇവിടെ W11 ആവും. ഓക്കെ, സോ നോ മാറ്റർ. എനിവേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തും. ഓക്കെ, സോ എനിവേ W1 ഈക്വൽ ടു, വി നോ our equation was um h dash um. Okay, again my dear students, here I am making a difference. I have wave function psi n 0, not u1. Okay, so this can be written as psi n 0 h dash psi n 0. Okay, this is the apt notation. Instead of u1 I am using sin 0, no matter. Okay, so the meaning is this: it is a wave function of unperturbed system. That's all. Anyway, and here I used the m, the variable m, to denote the mth wave function. But here I am using nth wave function. Okay, no matter, it doesn't make any difference in our calculation. Whatever notation you are using, it is not the matter. Matter is the physics and the mathematical step you follows. So anyway, we need to calculate this. Very simple. W1 equal to, yes, ഇന്നലെ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ PG ആണ്. We can skip some steps. How? How I can write this? Yes, in the integral form, it is psi n 0 star h dash psi n 0 into 1 dimension ആണെങ്കിൽ dx, 3 dimension d tau വരും, whatever. Here psi n 0 star, the conjugate of psi n 0, here psi n 0 is this, no I here. Okay, so psi n 0 and psi n 0 star and same on, so no matter, the order is not a problem here, and definitely h dash is this. ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണേണ്ട ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനത്തെ ആരും ഈ വി ഡാഷിലില്ല, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എനി ഓർഡർ ആൻഡ് കമ്പൈൻ ദി ഈക്വൽ ടേംസ്. ഓക്കെ, നോ മാറ്റർ അറ്റ് ഓൾ, ബിക്കോസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്റ്റാർ എടുത്താൽ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും, അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തില്ല, ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓർഡറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ psi n 0 star psi n 0 സെയിം ആണ്, അത് this multiplied with this അങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ root of 2 by L multiply ചെയ്തിട്ട് I can take 2 by L outside, and definitely h dash is v dash, it is given by this. Alpha is a constant, that also I can take outside. Okay, now integral delta x minus what, L by 2
x minus L by 2. Remember, ഇപ്പോൾ h dash full ആയി. ഇനി psi 0, psi n 0, സ്റ്റാറും psi n 0 ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രമേ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി സൈൻ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. sin n pi by l x into sin n pi by l into x. അതെന്താവും? sin square n pi by l into x എന്നാവും. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this becomes sin square n pi by l x into dx. Okay, so this is the result and we want to integrate this. What was the limit? 0 to L. Okay, so I have put the limit of integration. Now we want to calculate this integration, but it is easy because here you can see a delta function and we can solve this very easily by using this identity. You have integral delta x minus a f of x dx equal to f of a. Okay, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയിലാണ് നോക്കുക, എൽ ബൈ ടുയിലാണ് പീക്ക് വെക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിവിടെയാണ് എയിലാണ് ആ പീക്ക് ഉള്ളത് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട്. ഫംഗ്ഷന്റെ ആ പീക്കിലുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എ ആണ്. റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ദിസ് എ ഷുഡ് ബി included in the domain of integration. ഞാൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലിമിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം ആര്? എ. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലം 0 to L, 0 to L ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇവിടെ എക്ക് വരെ L by 2 ആണ്. 0 to L ന്റെ ഇടയിലാണ് L by 2. So no problem. L by 2 is in the domain of limit of integration. Okay, so no problem. So by applying this identity we can solve this integration very easily in one step and we get the answer as, I will write it here, C W1, and that is equal to 2 by L. Alpha is a constant and it is in the outside. Okay, right. Now this is our f of x. Sin square n pi x by L ആണ് നമ്മുടെ f of x അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അതെന്താ? എഫ് ഓഫ് എ ആണ്. സോ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ എയിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്മുടെ എക്ക് ഒരു എൽ ബൈ ടു. സോ എക്സിന് പകരം എൽ ബൈ ടു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എത്രയായി? സോ യു ഗെറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ പൈ ബൈ എൽ into x അല്ല എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇവിടെ എൽ ബൈ ടു കൊടുക്കണം. സോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ടഫ് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദിസ്. സി ഹിയർ വാട്ട് ഗോൺ? എൽ ആൻഡ് എൽ ഗോൺ. സോ എൻ പൈ ബൈ ടു അല്ലേ? സോ W1 is equal to 2 pi L into alpha sin square എന്താ വരിക? n by L cancel out by 2. Okay, so this is the answer actually. Okay, but what happens? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എനർജി ആണ് ഉള്ളത്. എനർജി ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം അല്ലേ? എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? എന്ത് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 1. Okay, 1. Right, now you substitute 1 here. What you will obtain? 1 means pi by 2. Sin square pi by 2. Sin pi by 2 is 1. 1 square 1 L. So you get 2 by L alpha. Okay. Now you substitute 2 here. 2 get cancelled. Sin pi. Sin pi is 0. So sin square pi 0. അപ്പോൾ 1 കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും, 2 കൊടുത്താൽ 0 ആയി. You substitute n equal to 3 here. 3 pi by 2. 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2 is minus 1. But here you can see sin square. അപ്പോൾ minus 1 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെ. So you get 2L by alpha. Do you feel something? Yes, I can. Here, why you substitute all values for n, that means 1, 3, 5, 7, etc. You get 2 by L into alpha.
And if you substitute even values for n, that means 2, 4, 6, 8, etc. This term goes to 0. That means no correction at all. W1 is 0. Okay, so I can rewrite this W1 as like this. How? W1 equal to 2 by L into alpha. 2 by L into alpha. This is 1 now. For n equal to odd values, that means 1, 3, 5, etc. Okay, and definitely while I put 2, 4, 6 here, 2 means 2 to cancel pi, 4 means 2 pi sin 2 pi 0 sin 3 pi 4 pi 0 integral values 0. So this is 0 for n equal to even values, that means 2, 4, 6, etc. Okay, so the first order correction is this 2 by L alpha for n equal to odd number of quantum numbers, and correction is 0 for n equal to even numbers. Is it okay for you? Right, clear? So we have found out the first order correction in energy. Now my aim is finding the correction in wave function. Okay, we denote it with V1. Right. Okay, dears, listen. I will tell you one more thing. Then I will calculate the correction in wave function. See here, this is my potential value. Okay. For n equal to 1, my wave function is plotted like this. Okay, I think you remember your UG class. And for n equal to 2, actually this is the midpoint. This is 0 and this is L. Okay, and then n equal to 2. Okay, and n equal to 3. Right, and definitely n equal to 4. Okay, you can see here for even values of quantum number 2, 4 at n equal to 0, the wave function is 0. And they are anti-symmetric with respect to L by 2. Okay, n equal to L by 2 are point. In anti-symmetric. Okay, now n equal to 4 point wave function L equal to execute L by 2 perturbation wave function illa. Perturbation first n equal to 4 on L by 2 in the position wave function 0 on figure wave function plot. Right. So okay, anyway, we will find out the correction in wave function. Just to I will write down the equation for the correction in wave function. First order correction in wave function V1, that is equal to summation n right. So summation n n not equal to m. Okay, I am dash dash n not equal to m. No matter. Then what was inside summation? Yeah. H dash n psi m0 h dash psi m0 divided by em minus en. Unperturbed ആയതുകൊണ്ട് 0 കൊടുക്കാം. Okay, into psi n0. Okay, right. ഇവിടെ m എന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രയാസമായി മാറരുത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ആണ് ടു ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം mth wave function കാണുന്നത് എത്രാമത്തെ m ആണ്. m അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സം ചെയ്യേണ്ടത് n ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു psi10 പ്ലസ് ഇത് അടുത്ത വാല്യൂ n equal to 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇൻറ്റു psi2 പ്ലസ് അങ്ങനെ എഴുതുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളൊരു വെക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പേസിലൊരു വെക്ടറിനെ കാണാം. നമ്മൾ
ഈ വെക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ mth വെക്ടർ ആണെന്നെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ വെക്ടറിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ n ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ വരണ്ടേ? psi എന്നാ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ m not equal to n, that means സമ്മേഷൻ m-ലാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാണുന്നത് n-ാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് psi. ഓക്കെ, ഇവിടെ n-നുള്ള n-ാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആവും, ഇവിടെ അത് വരും psi m വരും. ഓക്കെ, നമ്മളെ നോട്ടിലെ തിയറി ഞാൻ എഴുതിയത് um ആണ്. ഓക്കെ, അതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കട്ടെ. എനിവേ ദിസ് ഈസ് ദി കറക്ഷൻ. എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് mth വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ m-ലല്ല സമ്മേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ? ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെക്ടറുമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് n കിട്ടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ mth കാണുമ്പോൾ n-ലാണ് സമ്മേഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ആര് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? mth വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ m എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള n-ലാണ് സമ്മേഷൻ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? an1 ഓർമ്മയില്ലേ? an1 ഇൻറ്റു um അല്ലെ un ആയിരുന്നു അല്ലേ? am1 ഇൻറ്റു un ആയിരുന്നു. ഇവിടെ un വരെ psi n0 ആണ്. n-ന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഓർമ്മ വിചാരിക്കുകയാണ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഈ psi n-ലാണ് സം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n ആണ് മാറി മാറി വരിക, 1 2 3 മാറി മാറി വരണം. ഓക്കെ, n is not equal to m. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കറക്ഷനാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ m ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എടുക്കും, 2 എടുക്കും, ഇവിടെ 3 എടുക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം 3 is omitted. m എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനി 10ാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സമ്മേഷൻ n ചെയ്യണം, ബട്ട് ഇവിടെ 1 2 3 4 n മാറി മാറി വരും. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ m എത്രയാണ്? 10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ psi 10 0 ആയി. ഇവിടെ 10ാമത്തെ ലെവലിന്റെ എനർജി, അൺപെർട്ടേർഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ 10ാമത്തെ ലെവലിന്റെ എനർജി ഈ 10 0 0ന്റെ പെർട്ടേർഡ് എല്ലാം അർത്ഥം. ഓക്കെ, അറിയാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മാറൂല, ബാക്കി ഇനി n-ൽ സം ചെയ്യണം. n സം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 1 മുതൽ എടുക്കണം അല്ലേ? 1 മുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആവും, ഇവിടെ 1 2 2 ലൈൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേ 3 4 5 6 7 8 9 10 ഒമിറ്റ് ചെയ്യും. 9 പിന്നെ 11 എടുക്കുക, കാരണം m ഈക്വൽ ടു 10 ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, n നോട്ട് ഈക്വൽ ടു m ആണ്, നമുക്കറിയാലോ. സോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ m അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിയറി കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് നൊട്ടേഷൻ? m-ന് ഒരു n ആക്കും, n ഒരു m ആക്കും, നോ പ്രോബ്ലം. റൈറ്റ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനിലെ കറക്ഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ m എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ m ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് m കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 1 2 മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാം. തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. v1 നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. and not equal to 1, m is here 1, so psi n0 h dash psi 1 0, okay, divided by e m എത്ര 1 ആണ്, e1 0 minus e0 into psi 0. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കറക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഈ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്തിനാണ് സമ്മേഷൻ? Alright, now we want to find out this term, this numerator term, that I will see in the right side. Listen here, I am finding out psi n0 h dash psi 1 0. This is equal to എന്താ പറയാ പറഞ്ഞോ? psi n0 എന്തായിരുന്നു? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ √2/l sin n pi x by l അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ psi 1 ആവുമ്പോൾ n-ന് 1 കൊടുക്കണം മാത്രം. രണ്ടിലും ഈ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് √2/l അല്ലേ? ആണ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു. റൂട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് √2/l. h ഡാഷില് അത് v ഡാഷ് ആൽഫ കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുത്തു. ഇന്റഗ്രേഷൻ 0 to ലെങ്ത് l ആണ് അല്ലേ? l ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും പറഞ്ഞോ? ഡെൽറ്റ x മൈനസ് l/2. ശ്രദ്ധിക്കണം, നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എനർജി കാണുമ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ ആവൂല. എന്താണ് കാരണം? ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. psi n0 എന്നത് ബാക്കി ആരുണ്ടാവുക? താഴെ തട്ടെ sin n pi x by l ഉണ്ടാവും. psi 10ല് sin n-ന് 1 കൊടുത്താലാണ് psi 10 കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ജസ്റ്റ് pi
by L into x into എന്തുണ്ട് ഒരു dx. Okay, ഇതെന്താ വരിക equal to 2 by L into alpha ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ, ഡെൽറ്റ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എക്സിന് വരെ എന്ത് L/2 കൊടുക്കേണ്ടത്, എഫ് ഓഫ് എ ആക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ വരിക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ n pi by L ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ കൊടുക്കണം. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L/2 ആണ്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അടുത്തത് സൈൻ pi by L into x. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L/2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ടു സൈ n pi x by L ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഒന്ന് സൈ n ആണ്, അടുത്ത സൈ 1 ആണ്, ശരിയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ആവില്ല, രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ n = 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ n അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ. Now let's simplify that. This is equal to 2 by L alpha. See here, L and L get cancelled. So pi by 2, sin pi by 2 is 1. അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്താണ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ബാക്കിയുള്ളൂ. Sin എന്താ വരിക L L cancel ആയാൽ n pi by 2. Okay, so definitely this is 2 by L alpha sin n pi by 2. കറക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഫൈൻ. v1 equal to summation n not equal to 1. See here 2 by L alpha constant ആണ്, നമുക്ക് സമ്മേഷനെ പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും 2 by L alpha എന്നിട്ട് സമ്മേഷൻ n not equal to 1. ഇതെന്താണ് 2 by L alpha പുറത്തു വന്നു, ബാക്കി സൈൻ sin n pi by 2. ശ്രദ്ധിക്കണേ 2 ആണ്, L അല്ല. ഇവിടെ L ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് 2 ആണുള്ളത്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു sin 0. sin 0 എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by L, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുറമേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ആരെ പുറത്തെടുത്തു 2 by L. ഏത് sin 0 നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുത്തു, ബാക്കി ആരുണ്ടാവും sin n pi by L into x. ഓക്കെ, all divided by e1 0 മൈനസ് en 0 ആണ്. ഒരു കാര്യം, ഈ en എന്താ എനർജി കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ n square pi square h square by 2m L square. കറക്റ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ e10 ആണ് n = 1 കൊടുക്കുന്നത്. n = 1 കൊടുത്താൽ pi square h square by 2m L square എന്ന് വരും, ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ n നെ തന്നെ എനിക്ക് n square into ഇത്രയും ടേം എന്താ n = 1 കൊടുത്താലുള്ള e1 ആണ്. സോ നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് എഴുതാം e1 0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ nth സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n square into ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എന്ന് എഴുതാം. കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇവിടെ n = 1 കൊടുത്താൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ n0 ന് n square e1 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നോക്കോളൂ, ഇപ്പൊ ഇത് മായ്ക്കോണേ. ശ്രദ്ധിക്കുക, v1 equal to 2 by L alpha into root of 2 by L. ഇവിടുന്ന് e1 0 minus n square e1. അപ്പോൾ e1 0 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ e1 അടിയിലേക്ക് വന്നാൽ 1 by e1 0 ഉണ്ടാവും, ബാക്കി സമ്മേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ n not equal to 1 എന്താ ഉണ്ടാവുക sin n pi by 2 into sin n pi x by L into x
by ആരുണ്ട് ഇവിടെ e1 0 ക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ 1 minus ഇവിടെ e1 0 പോകുന്ന n square. ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? e1 0 എന്ന ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ സമ്മേഷനെ പുറത്തെടുത്തു. e1 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സമ്മേഷനെ പുറത്തെടുത്തു. ഓക്കെ e1 0 ൽ n ഇല്ലല്ലോ, സമ്മേഷൻ ചെയ്യുന്ന n അല്ലേ, സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി സമ്മേഷൻ. ഓക്കെ e1 0 ന്റെ ഫോം എന്തായിരുന്നു? e1 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pi square h square by 2m l square. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by e1 0 ആവണ്ടേ. 1 by എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2ml square by pi square h square അത് കൊടുക്കാം. So v1 equal to 2 by l alpha into root of 2 by l into 1 by e1 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 2ml square by pi square h square. ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി. റൈറ്റ് സമ്മേഷൻ ആര് വരും? sin n pi by 2 sin n pi by l into x all divided by 1 minus n square. ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയറിൽ എൽ ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ മേലൊരു എൽ വരും. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് എൽ ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു റൂട്ട് എല്ലാം മേലെ വരിക. റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 2 2 4 ആയി. അപ്പോൾ v1 ഈക്വൽ ടു 2 2 4 ഈ റൂട്ട് 2 അവിടെ ഉണ്ട്. റൂട്ട് എല്ലും ഈ എൽ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് മേലെ ഒരു റൂട്ട് എൽ വന്നു. ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ആരുള്ളത്? ആൽഫ എം by pi square h square. ഇവിടെ സമ്മേഷൻ n not equal to 1 ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സമ്മേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സമ്മേഷൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? n-ന് ശരിക്കും 1 ആ കൊടുക്കേണ്ടത്, ബട്ട് n നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് m equal to 1 ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കറക്ഷനെ കാണുന്നതിനെ കൊണ്ട് m 1 കൊടുത്തു. ഇനി n എന്താവാൻ പാടില്ല? 1 ആവാൻ പാടില്ല. n not equal to m ആണ്. m 1 ആയത് n not equal to 1. അപ്പോൾ 1 ആയതുകൊണ്ട് 1 കൊടുത്തുകൂടാ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 വന്നാൽ 2 2 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പൈ, അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയി അല്ലേ. ഇവിടെ 4 വന്നാലോ 4 by 2 2 പൈ 0 ആയി. അപ്പോൾ ഈവൺ വാല്യൂസ് നോക്കി ഇത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v1 കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് n-ന് ഇവിടെ കറക്ഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് n ആയിരിക്കണം n not equal to 1 ആയിരിക്കണം. ഓഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 3 5 7 9 11 എക്സെട്ര ആണ്. അതിൽ 1 എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിൽ സം ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളാരാ? n 1 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 കൊടുക്കാം. 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ n 3 കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക? sin 3 pi by 2. sin 3 pi by 2 എന്താ? -1. അപ്പോൾ -1 ഇൻറ്റു നിങ്ങളെ -1 sin 3 കൊടുത്തു. 3 pi by 2 -1 ബാക്കി sin n 3 കൊടുത്താൽ 3 pi by l into x. ഓക്കെ by 1 minus 3 കൊടുക്കട്ടെ 3 സ്ക്വയർ 9. 1 minus 9 എന്താ? 8 അല്ലേ? സോ സോറി -8 അല്ലേ? -8. ഈ മൈനസ് മൈനസ് എന്തായി? ക്യാൻസൽ ആയി. സോ ദിസ് ഇസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ നൗ സെക്കൻഡ് ടേം അടുത്ത 3 കൊടുത്തു. 4 കൊടുക്കണോ? 4 കൊടുത്താൽ ഈ ടേം 0 ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി. ഇനി 5 ആ കൊടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓഡ് വാല്യൂസേ കൊടുക്കണ്ടു. 5 കൊടുത്താൽ 5 pi by 2 പ്ലസ് 1. ഓക്കെ 5 by 2 പ്ലസ് 1 ഇവിടെ എന്താ നേരം? പ്ലസ് അടി ചെയ്തിട്ട് സൈൻ n-ന് 5 കൊടുത്താൽ 5 pi by l into x. ഓക്കെ all divided by 1 minus 5 square. 5 square is 25. 1 minus 25 minus 24. ഈ മൈനസിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇതെന്തായി? മൈനസ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ആയി പോയി. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ്, അടുത്ത എന്താ വരിക? പ്ലസ് ആ വരിക. കാരണം അടുത്ത 7 pi by 2 മൈനസ് ആയിരിക്കും. അടിയത്തെ മൈനസും മേലത്തെ മൈനസും നമ്മൾ പ്ലസ് ആവും. സോ എനിവേ ഇവിടെ നമ്മൾ -1 കിട്ടി. ഇവിടെ എന്താ വരിക? സൈൻ n 7 ആണ് കൊടുക്കണ്ടേ? 7 pi by
L into x divided by 7 കൊടുത്താൽ 7 square 49 ആണ്. 1 minus 49 48 ആണ്. ഇത് പ്ലസ് ആണ്, അടുത്തെന്താ മൈനസ് ആവുക എക്സെട്രാ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 3 ടേം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ മീൻസ് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ടേം വരെ കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് 3 നോൺ സീറോ ടേം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര കണ്ടാൽ മതി. ഇനി 9 കൊടുത്തിട്ടുള്ള എഴുതണ്ട. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കി ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതാം. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അവസാനത്തി. ഓക്കെ, സോ v1 equal to see here ഇവിടെ 24 48 എല്ലാത്തിലും 8 ഉണ്ടല്ലേ. സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് 8 ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 8 ഔട്ട്സൈഡ് വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇന്ന് 8 പുറത്തെടുത്താൽ ഇവിടെ 8 വരും. 8 4 കട്ട് ചെയ്താൽ ബൈ 2 വരും അല്ലേ. 2 റൂട്ട് 2 കട്ട് ചെയ്താൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 2 മനസ്സിലാവില്ലേ. 8ന് ഈ മൊത്തം ടേം 8 നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. 8 പുറത്തെടുത്താൽ ഈ അടിയിലൊരു 8 ഉണ്ടാവും, മേലെ 4 ഉണ്ടാവും. അത് കട്ട് ചെയ്താൽ അടിയിലൊരു 2 വരും. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 2 റൂട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ മേലത്തെ റൂട്ട് 2 അടിയിലുള്ള ഒരു റൂട്ട് 2 കട്ടാവും. അടിയിലൊരു റൂട്ട് 2 ബാക്കിയുണ്ട്. അത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് L/2. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ബാക്കി ആൽഫ എം ബൈ 5 സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടുന്ന് 8 പോന്നേ, ബാക്കി ആരാ? സൈൻ 3 ബൈ Lx മൈനസ് ഇവിടുന്ന് 8 പോന്നു. 8 പോന്ന ബാക്കി ആരുണ്ടാവും? 3 അപ്പോൾ 3 ഉണ്ടാവും. സൈൻ 5 ബൈ Lx ബൈ 3 ഉണ്ട്. ആ ബൈ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലിടാം. അതാ 1/3. അടുത്തത് പ്ലസ് ആര് വരും? ഇവിടുന്ന് 8 വന്നു. 8 വന്നാൽ ഇവിടെ 6 into 8 അല്ലേ 48. സോ ഇവിടെ 6 ഉണ്ടാവും. ആ 1/6 ഞാൻ മുമ്പിൽ ഇട്ടു. പിന്നെ സൈൻ 7 ബൈ Lx മൈനസ് എക്സെട്രാ. So my dear students, this is the first order correction to the wave function of first state. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം m equal to 1 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, right? So വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 1 എഴുതാം. Okay, it is the first order correction in the first state and I have chosen first 3 non-zero terms. ഇതിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകും. ഫസ്റ്റ് 3 non-zero terms ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? So first non-zero term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് into ഇതാണ്. Second non-zero term this into this. Okay, so we have got the correction to the wave function. Okay, അപ്പോൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കറക്ഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. എനിവേ ഇതും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്മേഷനുള്ള താളെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ടഫാണ്. എനിവേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് പറ്റാവുന്ന ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എനിവേ പാർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ക്വയർ വേവ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കഴിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പെർട്ടർബേഷൻ V0 കൊടുത്തു, ഒരു ഡെൽറ്റ ഫോമിലുള്ള പെർട്ടർബേഷനും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കേസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീജനറേറ്റ് കേസ് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അപ് ടു ടുഡേ. We will see in next class with the unharmonic oscillator. Until bye.